صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کے ایڈوائز پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج صبح 10 بجے بلا لیا۔ حکومت زیر التوا بل قانون سازی کے لیے پیش کرے گی۔ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات، مہمان داخلوں پر پابندی۔ مشترکہ اجلاس کے بعد سینٹ کا اجلاس بھی ری شیڈیول آج صبح 10:30 بجے کے بجائے دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلا جھٹکا۔ وفاقی جج نے شہریت کے پیدائشی حق کو منسوخ کرنے سے متعلق صدر ٹرمپ کا حکم نامہ عارضی طور پر معطل کر دیا۔ ایریزونا، ایلینوائے، اوریگن اور واشنگٹن ریاستوں نے عدالتوں کے سامنے معاملہ اٹھایا تھا۔ 25 منٹ سماعت میں جج نے انتظامیہ کے وکیل سے سوال کیا کہ وکلا کہاں تھے جب ٹرمپ کی ٹیم اس صدارتی حکم نامے کا مسودہ تیار کر رہی تھی۔ بولے، اس حکم نامے کی آئینی حیثیت کی وکالت کے دعوے نے دماغ چکرا دیا۔ 14ویں آئینی ترمیم کے تحت امریکہ میں پیدا ہونے والا تقریباً ہر بچہ خود بخود شہریت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ جج نے صدر ٹرمپ کا اقدام یکسر غیر آئینی قرار دے دیا۔ مزید کارروائی تک صدارتی حکم نامہ 14 روز کے لیے التوا میں ڈال دیا۔ پندرہ ماہ اسرائیل سے جنگ کے بعد حماس نے پھر سے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ سیز فائر شروع ہوتے ہی حماس کے مسلح جنگجوؤں کا سڑکوں پر آنا یہ پیغام تھا کہ ہزاروں ارکان کی شہادت، اسلحہ اور سرنگوں کی تباہی کے باوجود حماس کو ختم نہ کیا جا سکا اور اب بھی وہ غزہ کی مضبوط ترین جماعت ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم حماس کے خاتمے کے دعوے کرتے رہے لیکن غزہ کے لیے کوئی متبادل پیش نہ کر سکے۔ کرم میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں آسمان پر، قلت برقرار۔ شہری آٹے، چینی، سبزی، گیس اور پیٹرول کے لیے پریشان۔ اشے خورونوش لے کر گاڑیوں کا ایک اور قافلہ آج پارا چنار بھیجا جائے گا۔ بنکرز کو گرانے کا کام بھی دوبارہ شروع ہوگا۔ امن معاہدے کے دستخط کنندگان اور امن کمیٹیوں کے اراکین کے ساتھ جرگہ 3 روز میں ہوگا۔ اسلحہ جمع کرنے کے طریقہ کار کے معاملات طے کیے جائیں گے۔ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر بانی پی ٹی آئی کا حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ حکومت نے 7 روز میں کمیشن بنانا تھا۔ حکومتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی پر فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل۔ کہا 42 دن مطالبات لانے میں لگے اور ہم سے چاہتے ہیں کہ 7 دن میں کمیشن بن جائے۔ 7 ورکنگ ڈیز 28 جنوری کو پورے ہوں گے۔ اگر مذاکرات ختم ہو گئے تو تحریری طور پر ہمیں آگاہ کریں۔ قومی اسمبلی نے متنازعہ پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ صحافیوں کا پریس گیلری سے احتجاجاً واک آؤٹ۔ متنازعہ ایکٹ میں فیک نیوز پر سزا 3 سال اور جرمانہ 20 لاکھ تک کرنے کی تجویز ہے۔ کیسز کی تفتیش کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور سماعت کے لیے خصوصی ٹرائبونل بنانے کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا صارفین کی شکایت سننے کے لیے سوشل میڈیا کمپلینٹ کاؤنسل بنائی جائے گی۔ اسلام مخالف، پاکستان مخالف، عدلیہ مخالف اور فوج مخالف مواد غیر قانونی آن لائن مواد شمار ہوگا۔ کسی جرم پر اکسانا، جعلی یا جھوٹی رپورٹس، غیر شائستہ، غیر اخلاقی اور توہین عدالت کا مواد بھی غیر قانونی مواد کہلائے گا۔ اپوزیشن نے پیکا ایکٹ کو کالا قانون قرار دے کر مسترد کر دیا۔ پیکا ایکٹ کے خلاف ملک گیر مزاحمت کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جتنی جلد بازی میں پیکا آیا اس سے حکومت کی منفی سوچ واضح ہوتی ہے۔ اس کے خلاف پارلیمنٹ میں بھی احتجاج ہوگا۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ ایسے قوانین لا کر آزادی اظہار پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے پلیٹ فارم سے غیر آئینی اقدام کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ اور پروپیگنڈے کی کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ اسی لیے لایا جا رہا ہے کہ یہ ایکٹ ورکنگ جرنلسٹ کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ایکٹ ورکنگ جرنلسٹ کے تحفظ کی طرف ایک قدم ہے۔ جو نفرت پہلے وال چاکنگ کے ذریعے پھیلائی جاتی تھی وہ اب سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہے۔ وہ تمام صحافی تنظیموں کو بات چیت کی دعوت دیتے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ان کو قانون کی گرفت میں لانا ہے۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل مسترد کر دیا۔ کہا جوائنٹ ایکشن کمیٹی یا اس کے کسی رکن کے ساتھ ترامیم کا ڈرافٹ شیئر نہیں کیا گیا۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم صحافی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر کی جا رہی ہے۔ حکومت سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر پیکا ایکٹ ترمیمی بل کو پاس نہ کرے۔
सेक्रेटरी जनरल PFUJ का मुल्क भर में सहाफ़ियों के एहतजाज का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, बगैर मुशावरत मुसल्लत किए गए कानून को कबूल नहीं करेंगे। PFUJ दस्तूर और कराची प्रेस क्लब के अहदेदारों ने भी मुतनाज़ पैका एक्ट में तरामीम मुस्तरद कर दी। PFUJ दस्तूर का कहना है कि मुतनाज़ तरामीम मीडिया की आज़ादी और खुसूसन सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश है। कराची प्रेस क्लब के सदर फासिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर इस काले कानून को वापस ले। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगहदाद ने कहा है कि हुकूमत FIA जैसी एजेंसीज के जरिए मनमाने फैसलों को कानूनी हैसियत दे रही है। डिजिटल हुकूक की वकालत करने वाली तंजीम बोलो के डायरेक्टर उसामा खिलजी ने कहा, मुतनाज़ तरमीम मंजूर होने से सहाफ़ियों और सोशल मीडिया पर मज़ीद जुल्म सितम का खदशा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी से मुतालिक मसाइल के हल के लिए लाहौर में सहूलत सेंटर कायम करने का फैसला। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नैब लाहौर ब्यूरो का दौरा। कहा, कोशिश है हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए लाहौर में भी मखसूस अदालत कायम करे ताकि तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल हों। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी लाहौर में सहूलत सेल के क़याम के अहकाम दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 2018 में जहाँ रोकी गई वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी है। दोस्त ममालिक के ताउन से डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आकर मुआशी तरक्की की तरफ गामज़न हुए। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के समरात मिलना शुरू हो चुके। PBA के वफ़द ने कहा कि मुआशी अशारियों में बेहतरी खुशाइंद अमर है। मीडिया मुल्क की तरक्की और गवर्नेंस की बेहतरी में अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, हुकूमत इसमें मुस्बत किरदार अदा करे। हुकूमत ऐसे पॉलिसीज़ बनाती है जैसे उसके पास 2/3 अक्सरियत है। जब एक तरफा फैसले किए जाते हैं तो इन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहा, हुकूमत इत्तेहादियों से मशवरा करती तो शायद पॉलिसीज़ बेहतर और कामयाबी से चलती। सियासी कारकुन हमें और मीडिया को मजबूर करें कि किसी कैदी को पकड़ने और छोड़ने के बजाय हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो अवामी मसाइल पर हो। बिलावल भुट्टो से गवर्नर पंजाब की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी को पंजाब समेत पूरे मुल्क में मजीद मुतहरिक करने पर जोर। सिविल सर्विस के सीनियर अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत ने हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड में 2 सियासतदानों को शामिल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड के अरकान होंगे। भारतीय साख्ता मोबाइल फोन समेत दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा। फेक वेबसाइट्स, एप्पल तर्ज के पोर्टल तक रसाई, हसास डेटा चुराया जा सकता है। पाकिस्तानी सार्फिन के लिए हाई रिस्क। काबीना डिवीजन ने वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और तमाम सूबाई सेक्रेटरीज को मुरासला भेज दिया। पाकिस्तानी सार्फिन का डेटा इकट्ठा करने और मैलवेयर वायरस की मौजूदगी, जबकि प्रोडक्ट्स की तैयारी में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ वायरस की मौजूदगी का भी खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़त में अमरीकी सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। अब ट्रंप कार्ड से भी हवा निकलना शुरू हो चुकी है। फैसल वावडा की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और अपोजिशन कमेटी दोनों का हदफ मानी PTI को जेल में रखना है। PTI की सफ़ों में आज भी वो लोग हैं जिन्होंने खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। KB फीडर में पानी की सप्लाई मुअत्तल होने से जामशोर और कोटरी में पानी का शदीद बहरान। लोग टैंकर्स का महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी में पानी ना होने की वजह से तदरीसी अमल बंद। सिंध यूनिवर्सिटी 16 जनवरी से खुल गई है लेकिन 15 फरवरी तक क्लासेस बंद हैं। जामियात में सिर्फ इंतजामी अमला मौजूद है। चांसलर ने सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पानी की कमी और क्लासेस को ऑनलाइन करने के फैसले पर वजाहत मांग ली।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 6 ख्वारिज हलाक, भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 22 और 23 जनवरी की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद पर योब के इलाके संबाजा से ख्वारिज के ग्रुप ने दरअंदाजी की कोशिश की थी। 2022 से 2024 तक आज़ादी, इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी में उतार चढ़ाव आए। मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में कुछ पाबंदियां और कुछ को आज़ादी दी गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ादी, इज़हार राय पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल में मीडिया पर पाबंदियों का घेरा तंग किया गया। एक सहाफ़ी को कत्ल, कई को लापता किया गया। सहाफ़ियों को मजबूर करके डिजिटल आज़ादी छीनने की कोशिश की गई। रियासत ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदियां लगाकर डिजिटल फोरम्स की जानिब गामजन होने पर मजबूर किया। बढ़ती हुई सेंसरशिप के बावजूद सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौजू पाबंदियों से मुतालिक रहा। सिंध की 17 जामियात में 5 रोज से तदरीस का अमल मुअत्तल। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जामियात एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम मंजूर नहीं। हैदराबाद में भी असातिज़ा का एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि जामियात का वाइस चांसलर ब्यूरोक्रेट को तैनात करना कतई तौर पर कबूल नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमारे ज़्यादातर वाइस चांसलर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव तजुर्बा नहीं, यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर रहे हैं। वफाकी HEC सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को उकसाया जा रहा है। VCs के नए तरीक़ाकार पर HEC ने ख़त लिखा। हुकूमत अपने फैसले पर अमल दरामद करना जानती है। असम्बली जो भी मायार मुकर्रर करेगी, हुकूमत इस पर अमल दरामद करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बलोचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज के तलबा की वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज का बलोच तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफ़ा। तलबा की दरख्वास्त पर सैर सयाहत के लिए जेब खर्च देने की हिदायत। तलबा की पंजाब में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश पर कहा, जल्द बलोचिस्तान आकर तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ। दहशत गर्दों का बलोचिस्तान में फ़ाल होना अफसोसनाक और तकलीफ देह है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में पंजाबी और बलोची हैं। आपके लिए ख़ास गोटे लगा के जो है ना वो हमने हलीम तैयार किया है। हम महाजिर लोग जो हैं ये बचपन से हमारे घरों में, शाही सैयद साहब को तो पता है कि ये हलीम बनता है और हम घर के बाहर बड़े चूल्हों पर कई साल में दिन ऐसे आते हैं जिसमें हलीम बनवा के गोटे लगाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हलीम सियासत तेज कर दी। राशिद सुमरो के बाद शाहिद सैयद की भी हलीम दावत कर दी। कहा, हलीम तो बहाना है, चाहता हूँ महाजिर सकावत परवान चढ़े। हलीम के बहाने सियासी जमातों में मोहब्बत और हम आहंगी का फ़रोग चाहता हूँ। बोले, मौलाना फजल रहमान को भी दावत दी थी। एमएल वली खान को भी दावत देता हूँ, गवर्नर हाउस आएँ, हलीम खाएँ। JUI रहनुमा राशिद सुमरो की तरह शाहिद सैयद भी गवर्नर सिंध की बनाई हलीम के गर्विदा। खाना तो हम भी खिलाते लोगों को, लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है सर्वेंट बना के देता है, तो अब जो उसकी खुद की तो इसका खुद अपने हाथ से इसका तो फिर किसी के पास जवाब ही नहीं है। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ फाशिस्ट तर्ज अमल नाकाबिल कबूल है। गवर्नर फैसल करीम कुंजी की पेशावर में सरकारी मुलाजमीन पर आंसू गैस की शेलिंग की मसम्मत। कहा, KP में हक मांगने वालों पर आंसू गैस फेंका जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मसाइल के हल में नाकाम हो चुकी है। सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। सवाल किया कि क्या इस्लामाबाद पर हमला जायज़ और सूबे में हक मांगना जुर्म है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोचिस्तान की ज़राअत और माहीगीरी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश हैं। गवादर फ्री जोन खुसूसी इक्तिसादी जोन के तौर पर सरमायाकारों के लिए साजगार है। आलमी इक्तिसादी फोरम की तकरीब से खिताब में कहा कि रकड़ी के ज़खायर में आलमी सरमायाकारों के लिए बेमिसाल मौके मौजूद हैं। कराची एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों का आज़ादाना मटर गश्त। अंदरून और बैरून मुल्क रवानगी के लिए आने वालों का इस्तकबाल। पैदल चलने वालों की भी शामिल। पार्किंग में रेस्टोरेंट के करीब भी कुत्तों की आमदोरफ्त। एयरपोर्ट के जनरल एवी एरिया में तैयारों के करीब भी आवारा कुत्ते घूमते देखे जा चुके। कुत्तों की एयरपोर्ट के इलाके में मौजूदगी इंसानों और तैयारों के लिए खतरनाक। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी कुत्तों को एयरपोर्ट से दूर रखने में नाकाम दिखाई देती है।
کوئٹہ میں جبل نور القرآن میں رکھے گئے قرآن پاک کے قدیم نسخے چوری۔ جبل نور القرآن میں تقریباً 150 قرآنی نسخے شیشے توڑ کر نکالے گئے ہیں۔ انچارج جبل نور القرآن کے مطابق قرآن پاک کے قدیم نسخے سرنگ کے اندر شیشوں میں ڈسپلے کیے ہوئے تھے۔ چوری کرنے کا مقدمہ درج۔ تربیلا ڈیم کی گولڈن جوبلی کے موقع پر 5ویں توسیع منصوبے پر کام جاری۔ زرعی اور پاور سیکٹر میں تربیلا ڈیم کا اہم کردار۔ ڈیم سالانہ 8.18 ملین ایکڑ فٹ زرعی زمین کو پانی فراہم کرتا ہے۔ 16.1 بلین کلو واٹ بجلی بھی پیدا کرتا ہے۔ 5واں توسیع منصوبہ 2027 تک مکمل ہو جائے گا۔ نیشنل گرڈ میں 1530 میگا واٹ شامل کرے گا۔ ذہنی دباؤ کم کرنا ہو یا بالوں اور جلد کی خوبصورتی بڑھانا ہو، میڈیکل کے طالب علموں نے کئی مسئلوں کا حل قدرتی اجزاء سے نکال لیا۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے بھی اشیاء تیار کرنی۔ AI ٹیکنالوجی کی مدد سے خاص جوتا متعارف۔ ذیابیطس کے مریضوں میں فالج کے اثرات مانیٹر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ AI بیسڈ مشین بھی پیش، نہ صرف بینائی کا چیک اپ بلکہ تھراپی بھی ممکن۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں نمائش جاری۔ گریس ویلی میں پاک فوج کے تعاون سے ہیلی کاپٹر سروسز طبی سہولیات۔ برف باری کے باعث گریس ویلی کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ پاک فوج نے مریضوں اور مقامی افراد کو نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر سروس فراہم کی۔ 7 ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم کو مظفرآباد سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہلمت منتقل کیا گیا۔ برف باری کے بعد بند ہونے والی 25 کلومیٹر سڑک کو ہلمت تک کھول دیا گیا۔ عالمی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کی طالبان سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ خانزادہ اور طالبان چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی کی گرفتاری کا حکم جاری کرنے کی درخواست۔ اقدام کی بنیاد خواتین اور لڑکیوں پر مظالم کے الزام بنائے گئے۔ فرانس میں 2 افراد کو قتل کرنے کی کوشش پر پاکستانی کو 30 برس جیل۔ 29 برس کے ظہیر محمود نے پیرس میں چارلی ایبڈو کے سابقہ دفتر کے باہر لوگوں پر خنجر سے حملہ کیا تھا۔ ظہیر محمود کا خیال تھا کہ اخبار کا دفتر اس وقت بھی وہاں موجود تھا۔ پاکستان کے دیہی علاقے سے تعلق رکھنے والا ظہیر سن 2019 میں غیر قانونی طریقے سے فرانس پہنچا تھا۔ یوکرین جنگ ختم کرانے کے لیے بہت جلد روسی صدر سے ملنا چاہتا ہوں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈاوس فورم سے آن لائن خطاب۔ کہا، چین اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے دیکھتا ہوں۔ امریکہ کو کینیڈا کے تیل، گیس اور دیگر مصنوعات کی ضرورت نہیں۔ کینیڈا جب چاہے امریکی ریاست بن سکتا ہے، بولے سعودی عرب اور ممالک سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کریں گے۔ سعودی ولی عہد سے امریکہ میں سرمایہ کاری پیکج $1 ٹریلین تک بڑھانے کا کہوں گا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں۔ رفح میں اسرائیلی ٹینک کی گولہ باری، کواد کاپٹر کی فائرنگ، 3 فلسطینی شہید۔ جنگ بندی مراحل کی کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی دھمکی۔ کہا، حماس کے خاتمے پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں سے فلسطینیوں کی مزید 120 لاشیں برآمد۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا آپریشن جاری، مزید 2 فلسطینی شہید۔ جنین پناہ گزین کیمپ میں مکانات کو آگ لگا دی۔ برطانوی عدالت نے ساؤتھ پورٹ میں 3 بچیوں کے قاتل کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ مجرم ایکسل کو جیل میں کم از کم 52 برس گزارنے ہوں گے۔ 18 سالہ مجرم نے گزشتہ سال جولائی میں ساؤتھ پورٹ میں ڈانس کلاس میں گھس کر 3 بچیوں کو قتل اور 8 سے زائد بچوں کو چاقو کے وار سے زخمی کر دیا تھا۔ ایکسل کے حملے کا شکار بچوں کی عمریں 6 سے 13 سال کے درمیان تھیں۔ قتل کے بعد برطانیہ بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ 18 سالہ مجرم نے مقدمے کے آغاز میں 16 جرائم کا اعتراف کیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ کل سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں نے ملتان سٹیڈیم میں بھرپور ٹریننگ سیشنز کیے، فیلڈنگ، بیٹنگ اور بولنگ کی پریکٹس کی۔ قومی ٹیم کے نائب کیپٹن سعود شکیل کا کہنا ہے کہ ملتان کی وکٹ چیلنجنگ ہے، یہاں نئی گیند سے بیٹنگ کرنا بہت مشکل ہے۔ اڑیال کیا ہے، اس کو چکوال کی پہچان کیوں کہا جاتا ہے، اس کی خصوصیات اور پسند کی وجہ کیا ہے، بتائیں گے آپ کو اسی بلیٹن میں۔
जोसाई बेस कैंप में दर्जा हरारत -20 तो है ही, पर आज से वहां स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद किया जा रहा है, जहां क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी और स्कीइंग के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। और अवामी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 7% शादियों में प्रोफेशनल खिदमात ली जाती हैं। तलाक की बढ़ती शरह की वजूहात में एक अहम वजह प्रोफेशनल मदद का ना होना है। ऐसे हालात में रिश्ता ऐप्स जैसे दिल का रिश्ता ने प्रोफेशनल रिश्ता मेकिंग और VIP रिश्ता मेकिंग की सर्विसेज मुतारिफ करवाकर बहुत हद तक इस मसले को हल करने की कोशिश की है, जहां जदीद दौर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर AI एल्गोरिथम की मदद से मैच मेकिंग की जाती है।